गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ मन बिटियां कागर करिए, गुरु चरणा च लवाइए हाजरियां। हाजरियां लवाउंदे मन बिटियां कागर करदे गज के बोलना जी। ओ वाहिगुरु जी का खालसा, ओ वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, अज आपां खालसा साजना दिवस मना रहे हैं। गुरु प्यारिओ, अज आपां विचार करनी है कि धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह, जिन्हां ने खालसा पंथ की साजना की। गुरु प्यारी साध संगत जी कहते ने कि 1699 ईस्वी दे विच विसाखी वाले दिन बहुत वड्डा इकट्ठ होया। जदों इन्ना वड्डा इकट्ठ होया, पातशाह ने एक तंबू लाया। उस तंबू विचों पातशाह निकले संगत नूं संबोधन करन लई। जो संगत नूं संबोधन करन लई निकले ते पातशाह ने म्यान दे विचों शमशीर कड्ढी, किरपान कड्ढी ते संगत नूं संबोधन करदिआं पातशाह कहण लगे अज एक सीस चाहीदा है, अज एक सीस चाहीदा है, अज एक सिर दी लोड़ है। सब लोग सोची पै गए कि अज पातशाह ने किहड़ा नवां कौतक खेड दिता कि अज शमशीर कढ़ के कह रहे ने एक सीस चाहीदा है। पर ध्यान वाली गल सी, सीस तां पातशाह पहलां तो मंगदे आ रहे, ते अज किहड़ी नवीं गल करन लगे। कहंदे लोग आपस विच गल्लां बातां करन लग पे, कुछ लोग भज्जण लग पे, अज की गल हो गई है। कहते जो तीसरी वार पातशाह ने पुकार की कि अज एक सीस चाहीदा है, तीसरी आवाज जो पुकार की तो उस आवाज नूं सुन के इन्नी संगत विचों भाई दयाराम जी उठे। भाई दयाराम जी जो उठे, जाके चरणा च नमस्कार की, कहने लगे पातशाह इस सीस पहला भी आप जी का सी, हुण भी आप जी का, आपके चरणा च भेट है। विचार करने वाली गल है कि गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, अज पातशाह की संसार नूं कहना चाहुंदे ने, उस संसार नूं दसना चाहुंदे ने। की दसना चाहुंदे ने कि अज ये देखना है कि जो अज तक आप जी नूं सिखाया गया, पढ़ाया गया, इस मार्ग ते चलाया गया, कि अज तक उस मार्ग ते चल के कोई किसी मुकाम ते पहुंचा। हुण ध्यान देना, ये जिहड़ा जीवन है खालसे का जीवन जिहड़ा है, वो खालसा पंथ सजिया पातशाह ने। जिहड़ा खालसा पंथ सजिया है, खालसा कहंदे किनूं आ? गुरु रूप प्यारी साध संगत जी विचार करना, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी शुरू इत्थों होंदे ने। वो कहंदे पहला मरण कबूल, जीवन की छड्ड आस। कहंदे भोलिया सब तो पहला इस मार्ग ते चलना है, तो इस मार्ग ते सब तो पहला तेनों की करना पेगा? पहला मरण कबूल। कहते सब तो पहला तेनों मरना कबूल करना पेगा। खालसा पंथ ही ऐसा पंथ है, इस पंथ ते जो भी चलता है वो बेअंत दे दर्शन करना चाहता है, बेअंत दे दर्शन करना चाहता, देखना चाहता बेअंत कौन है। तो गुरु साहब पता की कहते, कहते पहला मरण कबूल। कहते जे खालस होना चाहना, जे पित्र होना चाहना, जे उस परमात्मा तक पहुँच करनी चाहना, जे बेअंत नूं देखना चाहना, कहते पर तेन एक पहला गल करनी पेगी। कहता किहड़ी? कहता जे बेअंत देखना ही तो तेन पहला अपना अंत वेखना पेगा।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਵੇਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਆਪਣਾ ਅੰਤ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡ ਯਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ। ਰੇਣੁਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂੜ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ। ਹੁਣ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ। ਹੁਣ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਲੈਣਗੇ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ। ਰੇਣੁਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂੜ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ। ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਧੂੜ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤਾਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਐਸ ਬਿਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਗਿਣੇਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਤੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਇਆ ਰਾਮ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਓ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੂਰਮਾ। ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੰਬੂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਤੰਬੂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ
ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਝੂਠ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢੇ ਆ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸਿਕਾਢੇ ਕੱਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਖ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਹੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਜੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਜੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਜਣ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸੀਸ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹਿ ਗਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕੋ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਠੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ, ਲੋਕ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸੂਰਮਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਸ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਸ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੰਬੂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੌਥੇ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜੱਗ ਨੂੰ ਭਜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਭਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਭਾਈ ਮੁਕਮ ਚੰਦ ਉੱਠਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ।
पातशाह ने हुई कार्रवाई की। फिर तंबू के बाहर आते ने ते आके पातशाह कहन लगे भी एक शीश होर चाहिए। पंजवें शीश की मंग की ते गुरु प्यारी साध संगत जीओ, गुरु चरणों के पास बैठा होया भाई साहब भाई साहिब चंद जी उठते, पातशाह यह भी शीश तुहाडा ही है। पंजे शीश ले ले पातशाह ने, अंदर लै गए। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, बड़ी हैरानगी वाली गल है कि कदी जिंदगी असीं विचार की कि सब तो पहला भाई दया राम ही क्यों उठे, फिर भाई धर्मचंद ही क्यों उठे, फिर भाई हिम्मत राई क्यों उठे, फिर भाई मोहकम चंद ही क्यों उठे, तो फिर भाई साहिब चंद ही क्यों उठे। इन्हां दी सिक्वेंस भी तो टुट सकती सी, इन्हां दी सिक्वेंस भी तो टुट सकती सी, अगे पिछे भी तो हो सकते सी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, कदे जिंदगी च विचार करना कैसी विचार कि गुरु जी सुखमनी साहिब के पाठ में लिखते हैं, कहते आप उपदेशे समझे आप, कहते उपदेश करने वाला भी परमात्मा आप आ और उस उपदेश को समझने वाला भी परमात्मा आप आ। शीश मंगन वाला भी परमात्मा आप है तो शीश देने वाला परमात्मा ही आप है। उन्हें सिक्वेंस बना के रखी हुई है। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सिक्वेंस क्यों बनी, ये सिक्वेंस क्यों बनी, की राज ये पिछे, और क्यों पातशाह ने ये 5 शीश मंगे, 5 ही क्यों मंगे। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, विचारन वाली गल है। इत्थे सब तो पहला भाई दया राम ही क्यों उठे, और विचार करिए, फिर आप अगे चलांगे। ठीक है कि अगली कार्रवाई पातशाह ने किहड़ी कीती। सब तो पहला आप इसकी विचार करिए कि 5 ही क्यों मंगे तो यही सिक्वेंस में क्यों उठे। सब तो पहला भाई दया राम जी उठे। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, 5 नूं किसी दे संबोधन नहीं किया पातशाह ने, किसी दे संबोधन नहीं किया। सब तो पहला दया राम जी क्यों उठे। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, खालसे दे अंदर 5 गुण होने चाहिए ने, जिदे अंदर ये 5 गुण ने वो खालस हो जाता है, वो खालसा है। विचार करना जरा आप जी गुरु प्यारिओ, खालसा किनू कहते हैं। जे आप ध्यान दे नाल विचार करिए तो गुरु रूप प्यारी साध संगत, जदों भाई दया राम जी उठे, संगत के मन में भी विचार होया, अपने मन में भी विचार पैदा होंदा भी पहला भाई दया राम जी उठे, फिर भाई धर्मचंद जी उठे। गुरु प्यारिओ, सब तो पहला खालसे की निशानी है कि खालसे के अंदर सब तो पहला दया ही गुण पैदा होंदा है। जिहदे अंदर दया है वो इस मार्ग से चल सकता तो किते पहुँच सकता है। आप जी ने विचार करना जरा हुण ध्यान दे नाल कि भाई दया राम जी ने सिर शीस भेंट किया। इत्थों शुरुआत किवें हुई, धन गुरु नानक पातशाह भी दसदे ने कि इत्थों शुरुआत किवें हुई, किवें आप जी इत्थे तक पहुँचे। गुरु साहब समझाउण लगे। गुरु नानक पातशाह जी दसन लगे, कहते जौ तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। देखो यह गुरु नानक पातशाह जी दी पंक्तियां ने। ठीक है, जौ तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक पातशाह कहने लगे जौ तो प्रेम खिलन का चाओ। जे तैनू प्रेम खिलन, प्रेम की चीज़ है, खेड है, की प्रेम खेड है। ध्यान देना, प्रेम किनू कहते हैं, जानकारी नू। ते उस परमात्मा दी मनुख जीवन के अंदर जानकारी लेना भी एक खेड है। ये मन खेडन आया, ये मन खेडन आया इत्थे। पर ध्यान देना, एक संसार नाल खेडदा है, एक गुरु के चरणों नाल खेडदा है। जिहड़ा संसार नाल खेडदा बाजी हार जाता है, और जिहड़ा गुरु के चरणों नाल जुड़ के खेडदा वो बाजी जित जाता है। खेडिया कहते जो तो प्रेम खिलन का चाओ, 14 पाव तांग, 14 पाव तांग खिच।
ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੌਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੈ, ਤਾਂਗ ਹੈ ਆ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ। ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਿਰ? ਸਿਰ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਝੂਠੀ ਮੰਗਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਹੋ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੋ ਤੋਏ ਸਾਧ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਕਬੀਰ ਜੋ ਤੋਏ ਸਾਧ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਸੀਸ ਕਾਟ ਕਰ ਗੋਏ, ਖਿਲਤ ਖਿਲਤ ਹਾਲ ਕਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਏ। 1377 ਅੰਗ ਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੋ ਤੋਂ ਸਾਧ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ। ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂਗ ਨੂੰ, ਖਿੱਚ ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਧ ਤਾਂਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਮੁਲਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੋਂ ਸਾਧ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਫਿਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਗ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੋਂ ਸਾਧ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਗ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਸੀਸ ਕਾਟ ਕਰ ਗੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੇਂਦ ਬਣਾ ਲਾ। ਗੋਏ ਦਾ ਪਾਓ ਗੇਂਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਂਦ ਬਣਾ ਲਾ, ਬਾਲ ਬਣਾ ਲਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਕਾਟ ਕਰ ਗੋਏ, ਖਿਲਤ ਖਿਲਤ ਹਾਲ ਕਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਏ। ਖਿਲਤ ਖਿਲਤ ਹਾਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਬਣਾ ਲਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਗੇਂਦ ਬਣਾ ਲਾ, ਤੇ ਖੇਡ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਪਰ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ, ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਯਾਰ, ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬੜਾ ਕਰਦੇ, ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ, ਲਾਜ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਵੇਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਹੈਗਾ ਆ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਗਿਆ ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ। ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਧੜ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪਰਾਂ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਰ ਧਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਰਨ ਕੀਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਰ ਧਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰ ਦੀਜੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਪਬ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰ ਤੇ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਝਿਜਕ ਨਾ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਦੇਖੀਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕੋਈ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਵੀ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ ਬਈ। ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੇ ਹੱਸ ਖੇਡ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਲਾਗੇ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ, ਕੋਈ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਬਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਬਈ, ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨਮਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਈ, ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੰਗਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਪਰਿਵਾਰ ਸੌਖਾ ਰਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੀ ਮੱਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਆ ਜੋ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਠੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਠੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੀਸ ਭੇਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਦੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਇਆ ਹੈ। ਕਹੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, 1245 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ, ਖਿਮਾ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤੇ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ। 1245 ਅੰਗ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ, ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ। ਦੇਵਤਾ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਢੀ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਇਆ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਜਪ ਮਾਲੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ, ਖਿਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮਾਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝੱਟ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਛੱਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਿਮਾ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀ ਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਇਹ। ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਦੇਖੋ ਦਇਆ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੂੰ ਖਰੇ ਅਗਲਾ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਜਪ ਮਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਜੋਰ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, 10 20 50 100 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ 10 20 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ 10 20 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਆਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਦਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਭਾਈ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਧਰਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ। ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗੀ ਨਾ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਨ ਚੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗੀ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਗੁਣ, ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਗੁਣ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਐਸੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ
ਮੋਹ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮੋਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਨਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਹ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ 5 ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਜੋੜੇ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣਾ ਪਹਿਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ रूप है खास, खालसे में हों करूं निवास। कहते ये खालसा है और मारो झाती इन्हां वाल, ये मेरा एक रूप खास है। खास ना मेरा रूप है। ध्यान देना, मेरा रूप किवें बनिया? पातशाह ने कहा खालसा मेरो रूप है खास। ये खालस है, हुण ये पवित्र हो चुके हैं। और ये पंजे दे पंजे गुण, ध्यान देना, बेशक ਤੁਹਾਨੂੰ लगूगा ये 5 जाने ने, पर नहीं, ये पंजे दे पंजे खड़े 5 गुण ने। ये 5 गुण इस वे मेरा रूप धारण कर चुके ने। खालसा मेरो रूप है खास। ध्यान देना, उत्थे खालसे नहीं गया, उत्थे खालसा गया। 5 ਨੂੰ एक रूप दिता पातशाह ने। कहते खालसा मेरो रूप है खास। ये 5 गुण मेरा रूप है। पातशाह किवें? ਹੁਣ ਆਓ ਝਾਟ ਰਹੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਏਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ। 444 ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਉਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਸਮਝੇ ਆਪ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਦਾ। ਏਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ 5 ਜਣੇ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ 5 ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਜਰਾ ਆਪ ਜੀ ਕਿ 5 ਕਿਉਂ ਸਾਜੇ? ਇਹ 5 ਗੁਣ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 5 ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਖਾਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਗਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ
ਜਹ ਜਾਨੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਪਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਹ ਜਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਓਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਊ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਂਘ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਦਾਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਮੈਂ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਊ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੁਰਨਾ ਕੀ ਫੁਰਿਆ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਐਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਲਾਲ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਹੇ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਕੌਣ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੀਵਾਂ, ਨੀਚ। ਨਵਾਜ, ਨਵਾਜਣਾ, ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਛਤਰ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨੀਚਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਬਿਰਤੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ
ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ, ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਂਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੀ ਸ਼ੋਧ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੁਹੀਂ ਡਰੇ। ਜਾ ਕੀ ਸ਼ੋਧ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨੀ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੋਚ ਪਾਈ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸੋਚ ਪਾਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਸੀਸ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੀਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿਰ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਛੋੜੈ ਉਜੜ ਜਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਛੋੜੈ ਉਜੜ ਜਾਈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਨਦੀਏ ਪੰਡਾ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਛੋੜੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਜੜ ਜਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਜੜੇਗਾ, ਆਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਛੋੜੈ ਉਜੜ ਜਾਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਪੜ੍ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਡਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਡਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਛੋੜੈ ਉਜੜ ਜਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਿਓ ਝਾਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਆ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ ਭਾਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿੱਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗੀ ਨਾ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਵਾਗਾਉਣ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰੇ। ਧਰੇ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਤਰਸ ਕਰਨਾ, ਢਲ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪਏ ਮੰਗਦੇ ਹੋ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗੁਰੂ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਨੀਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਚੌਂਕੁੰਟ ਮਾਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਨੀਚ? ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਤ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਾਤਾਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣਾ ਸੋ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੁਨਾ ਨਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਨੀਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਤ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਨੀਚ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਤ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਜੇ ਨੀਚ, ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੀਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਤ, ਨਾਮ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਨਾ ਬਈ। ਚੌਂਕੁੰਟ ਮਾਨੇ, ਹੁਣ ਚੌਂ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਚੌਂਕੁੰਟ ਮਾਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਚ ਸੀ, ਆ ਭਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋ, ਤੇ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਐਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਸਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਪੰਜ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੂੰ ਖਾਲਸ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੂਪ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਅ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ। ਕੌਣ ਨਿਵਾਸ ਕਰੂਗਾ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਟਿੱਕੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਉੱਥੇ। ਕੌਣ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਖਾਲਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰੂਪ ਟਿਕਿਆ ਰਹੂੰਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਸਖੀ ਵਸ ਆਇਆ ਫਿਰ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ ਐ ਰੀਤ ਭਲੀ ਭਗਵੰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਸ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਸ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ? ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਭਾਗ ਮੌਕਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਗਵਾ ਬਈਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲਸ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਔਰ ਉਸ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 184 ਜੋਨ ਸਬਾਈ ਮਾਨਸ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੇ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਕੋ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕੋ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੰਮਦਾ ਰੋ ਮਰਦਾ ਰੋ ਤੁਰਿਆ ਰੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰਨ ਰਹੇ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। कैसी बिरती पैदा हुई? 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहूं। ध्यान देना, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। कहते ऐसी बिरती अंदर पैदा करती भी 1.25 लाख नाल इस सिंह खालसा लड़ सकता। ध्यान दो, गुरु प्यारी साध संगत जी ध्यान देना, इत्थे वो कल्ले उदों नहीं 1.25 लाख नाल लड़े, अज भी 1.25 लाख खड़ा है, अज भी लड़ाई बरकरार है। पुछोगे किहड़ी? अज भी लड़ाई बरकरार आ। अज भी असीं गुरु दा लड़ लग के अमृत दी दात लैके ते 1.25 लाख नाल लड़ना है। साडे अगे 1.25 लाख बंदा खड़ा है, किहड़ा? वकार खड़े ने, वो लखां दी गिनती च ने, उन्हां नाल असीं लड़ना है। अज भी 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, इस मन बिरती ने कली ने लड़ना है। कई पासों घेरे पैंदे, ध्यान देना। वो गुरु प्यारिओ, वो कहंदे 1.25 लाख ना, असीं तां जे किते ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੁਰ ਪਈਏ ਜਾਂ ਛਕ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਛਕਣ ਵਾਲਾ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕੋਈ 100 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਤੂੰ 150 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਮਰ ਛਕ ਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ ਮਰੰਤੀ ਮਰ ਗਈ ਘੁੰਗਟ ਖੋਲ ਚੱਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ ਮਰੰਤੀ ਮਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਜ ਮਰੰਤੀ ਮਰ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਓਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ ਮਰੰਤੀ ਮਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘੁੰਗਟ ਖੋਲ ਚੱਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘੁੰਗਟ ਲਾਤਾ, ਘੁੰਡ ਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੋਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਇਆ 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ 10-20 ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ।
ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛਕਣਾ ਹੀ ਛਕਣਾ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੁਰੀ ਆਉਣ ਡਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਲਿਆ ਲੋਕ ਜੇ ਤੂੰ ਛਕਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਛਕ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜਲਾ ਫੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਫਤਿਹ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।